अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 34 ता 40 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू। बश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा अस्वाबहुम स्वाबिरीन अला मा अस्वाबहुम वल मुकीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़। फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल कानिया वल मुतर्रा कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीरुन। लिल्लज़ीना उख़्रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشی سناؤ نیکی والوں کو، بے شک اللہ بلائیں ڈالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو۔ پروانگی یعنی کہ اجازت عطا ہوئی انہی جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے، یعنی ان کے ذبح کے وقت، یعنی حرم شریف تک جہاں وہ ذبح کیے جائیں، پچھلی ایماندار امتوں میں سے ان کے ذبح کے وقت، تو ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اس پر کہ نام خدا کا ذکر کرنا ذبح کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے لیے بطریق تقرب قربانی کریں، اور تمام قربانیوں پر اسی کا نام لیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، اس کے ہیبت و جلال سے، یعنی صدقہ دیتے ہیں، یعنی اس کے اعلام دین سے دنیا میں نفع اور آخرت میں اجر و ثواب۔ ان کے ذبح کے وقت جس حال میں کہ وہ ہوں، اونٹ کے ذبح کا یہی مسنون طریقہ ہے، یعنی بعد ذبح ان کے پہلو زمین پر گریں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے۔ اگر تم چاہو یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ مظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اس کو سبب تقرب جانتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ثواب کی اور ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی کفار کو جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جہاد کی شان نزول: کفار مکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزمرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور آزار پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ حضور کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھی، اور اصحابہ کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں
फरियादें करते हजूर ये फरमा दिया करते थे कि सब्र करो, मुझे अभी जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है। जब हजूर ने मदीना तैयबा को हिजरत फरमाई तब ये आयत नाजिल हुई, और ये वो पहली आयत है जिसमें कुफार के साथ जंग करने की इजाज़त दी गई है और बेवतन किए गए, और ये कलाम हक है, और हक पर घरों से निकालना और बेवतन करना कतल ना हक है। जिहाद की इजाज़त देकर और हदूद कायम फरमाकर तो नतीजा ये होता है कि मुशरिकीन का इस्तीला हो जाता और कोई दीन व मिल्लत वाला उनके दस्ते तादी से ना बचता। राहिबों की, नसरानियों के, यहूदियों के, मुसलमानों की और उनके दुश्मनों के मुकाबले उनकी मदद फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप इस अज़ीम उम्मत का हिस्सा हैं, जो ख़त्म नबूवत के सदक़े इस मेरे और आपके हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस उम्मत का, इस अज़ीम उम्मत का हम हिस्सा हैं। तो आपसे ये इस्तदा रहती है कि आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देखें, इस कुरान पाक के चैनल को खुद भी पूरा देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को इसकी तरग़ीब दें, और जहाँ तक आप इस यूट्यूब के चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर इसको आगे शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक की ज़ात बरक़ात के सदक़े आपकी ज़िंदगियों में कुरान पाक की बरकत से आपकी ज़िंदगियों को कुरान पाक के ताबे कर दे, आपकी ज़िंदगी को उसके मुताबिक चेंज कर दे, आपकी औलादों को अल्लाह ताला नेक फरमा दे, और अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फरमा दे, तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमा दे। और मैं मज़ीद ये दुआ करता हूँ अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए कि दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।